Yes, so today we are going to learn a new topic, that is elasticity of demand. Generally, it is termed as elasticity of demand. If anything is not mentioned, we shall consider it as a price elasticity of demand. So what do we mean by that price elasticity of demand? It means that what percentage of change takes place in the quantity demanded when price changes. Now, in order to find out that, we will use the formula for calculating the elasticity of demand. Before we go to that formula, we just want to know that elasticity, and before that we had understood the law of demand. As you know that law of demand is a qualitative concept because it shows a relationship between price and quantity demanded. It shows only the relationship. It talks about only relationship between price and quantity demanded. As you know that when the price of a product increases, the quantity demanded decreases, and when the price of a product decreases, quantity demanded increases. So it shows only the inverse relation between the price and quantity demanded. However, it does not show what is the actual intensity of this relationship. It does not show the quantity of this relationship. In order to find out the quantity of relationship, we have derived this elasticity of demand. So elasticity of demand is a quantitative concept, whereas law of demand is a qualitative concept. Quantitative means it helps us to quantify the relationship. If we say that if price increases, quantity demanded decreases, but how much decrease takes place? That how much is answered by this elasticity of demand. So elasticity of demand is a quantitative concept, whereas law of demand is a qualitative concept. This is to be remembered because it is going to be asked in your final examination as an MCQ. Now let us define this elasticity of demand first. Elasticity of demand is the measurement. Elasticity of demand is what? It is the measurement. Measurement of what? It is the measurement of change. Elasticity of demand is the measurement of change in the quantity demanded. We want to measure મતલબ માપવું. શું માપવું છે? તો કે change માપવો છે. શેમાં change in quantity demanded. So elasticity of demand is the measurement of change in quantity demanded due to. Now this change takes place because of what? It takes place because of changes in the price of a commodity, changes in the income, changes in the price of related goods, or changes in the advertisement expenditure. It means that elasticity of demand is the measurement. मतलब elasticity of demand एक माप છે. શેનું માપ છે? તો કે માપ ચેન્જનું. શેમાં થતો ચેન્જ? તો કે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડમાં થતો ચેન્જ. શેને કારણે થતો ચેન્જ? તો કે પ્રાઇસને કારણે ચેન્જ થાય, ઇન્કમને કારણે ચેન્જ થાય, price of related goods એટલે substitute goods અથવા complementary goods, અને advertisement expenditure માં થતો change. તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જ થવાને કારણે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ ઉપર જે કંઈ પણ ચેન્જ આવે છે એ ચેન્જનું માપદંડ એટલે elasticity of demand. ફરીથી પાછું elasticity of demand એ શું છે? તો કે મેઝરમેન્ટ છે. શેનું મેઝરમેન્ટ છે? તો મેઝરમેન્ટ ઓફ ચેન્જ. શેમાં ચેન્જ? ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ. ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડમાં થયેલો ચેન્જ. તો શેને કારણે થયેલો ચેન્જ? તો પ્રાઇસને કારણે થયેલો ચેન્જ, ઇન્કમને કારણે, પ્રાઇસ ઓફ રિલેટેડ ગુડ્સના પ્રાઇસને કારણે, અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરને કારણે.
તો with the help of this definition, you are able to know that we are going to learn four kind of elasticities. Price ને કારણે ડિમાન્ડમાં થયેલો ચેન્જ આપણે મેઝર કરતા હોય, it will be known as price elasticity of demand. ઇન્કમ ને કારણે ડિમાન્ડમાં થયેલો ચેન્જ આપણે મેઝર કરતા હોય, it is known as income elasticity of demand. Price of related goods ના price એટલે કયા? તો કે related goods ના price એટલે substitute goods અથવા complementary goods. તો substitute goods કે complementary goods ના price ને કારણે ડિમાન્ડમાં થતો ચેન્જ આપણે મેઝર કરતા હોય તો એને આપણે નામ આપશું ક્રોસ elasticity of demand. અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં વધારો ઘટાડો થાય એને કારણે ડિમાન્ડ ઉપર ઇફેક્ટ આવતી હોય તો એને આપણે લોકો નામ આપીશું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ elasticity of demand. It means that આપણા સિલેબસમાં આપણે ચાર પ્રકારની ઇલાસ્ટિસિટી ભણવાની છે. પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી, ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી, ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી and advertisement elasticity. Four types of elasticities are there. Let us take another definition. The percentage change in quantity demanded upon the percentage change in price of the commodity, percentage change in income, percentage change in price of related goods, or percentage change in expenditure, advertisement expenditure. તો આ ફોર્મ્યુલાનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ જ્યારે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો percentage change in quantity demanded. હવે આને આપણે આવી રીતે પણ પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, percentage change in quantity demanded. Percentage change in what? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. હવે આવું લખો, percentage change in price. તો percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. તો શું બની જાય? That is price elasticity. પણ એને બદલે તમે આવું કરો કે percentage change in quantity demanded upon લખો income. Percentage change in demand upon percentage change in income. It will become income elasticity. એને બદલે તમે આવું લખો percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of related goods. તો શું બની જાય? Then it will become cross elasticity. એને બદલે આવું કહીએ કે percentage change in quantity demanded upon percentage change in advertisement expenditure. તો એ શું બની જાય? તો then it will become advertisement elasticity. So four types of elasticities are there: price elasticity, income elasticity, cross elasticity and advertisement elasticity. This can be defined as like this. Elasticity of demand is defined as the responsiveness. The responsiveness શબ્દનો મતલબ થાય પ્રતિભાવ. Response. Elasticity of demand is defined as the responsiveness. Responsiveness એટલે પ્રતિભાવ. શેનો પ્રતિભાવ? તો responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. Demand જે વેરિયેબલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એમાંથી કોઈ પણ એક વેરિયેબલમાં ચેન્જ આવવાને કારણે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ નું રિસ્પોન્સિવનેસ એટલે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ નો પ્રતિભાવ. આ પ્રતિભાવ તમે મેજર કરો છો તો એને કહેવાશે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે ખબર પડશે. દાખલા તરીકે price is a variable on which demand depends. એની સામે આપણે લઈએ છીએ quantity demanded. When price was 10 rupees, quantity demanded was 5 unit. When price became 7, quantity demanded became 10. Price 10 rupees હતી, quantity demanded 5, price 7 થઈ ગઈ, quantity demanded 10 થઈ ગઈ. તો અહીંયા
આપણે મેઝર કરવું છે, શું મેઝર કરવું છે? તો કે રિસ્પોન્સિવનેસ ઓફ ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ, એટલે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ નો રિસ્પોન્સિવનેસ એટલે પ્રતિભાવ. શું પ્રતિભાવ આવ્યો ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડમાં? તો કે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ વધી. કેટલી વધી? તો કે 5 વધી. આ શેને કારણે વધી? તો બીકોઝ ઓફ ચેન્જ ઇન વન ઓફ ધ વેરિયેબલ. વન ઓફ ધ વેરિયેબલ એટલે અહીંયા કયું વેરિયેબલ લીધું છે? તો કે પ્રાઇસ. તો કે પ્રાઇસમાં થયેલા ચેન્જને કારણે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડમાં થયેલો ચેન્જ, આને તમે મેઝર કરો છો, then it will be known as elasticity of demand. અહીંયા પ્રાઇસ ને વેરિયેબલ તરીકે લીધું છે, એવી રીતે તમે ઇન્કમ ને વેરિયેબલ તરીકે લ્યો. ઇન્કમમાં થતા ચેન્જને કારણે ડિમાન્ડમાં થતો ચેન્જ આવું મેઝર કરો. રિલેટેડ ગુડ્સના પ્રાઇસ છે, એમાં થતા ચેન્જને કારણે ડિમાન્ડ ઉપર થતો ચેન્જ એ મેઝર કરો, તો એ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી બની જાય. અને જો તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્ડિચરમાં થતા ચેન્જને કારણે ડિમાન્ડ ઉપર આવતું રિસ્પોન્સિવનેસ મેઝર કરો, તો એ બની જશે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી. So these are the definitions of elasticity of demand. Now out of that we have to understand first one, that is price elasticity of demand. So now we are talking about the first type of elasticity, and the first type of elasticity is price elasticity of demand. As you know that we have to understand 4 types of elasticity. One is price elasticity of demand, another is income elasticity of demand, and then cross elasticity of demand, and then advertisement elasticity of demand. But out of that we are learning price elasticity of demand. Let us first define price elasticity of demand is what? It is the percentage change in quantity demanded upon the percentage change in price, other things being equal. As I said before, other things being equal, it means that all the other factors than the price should remain constant when we are measuring the price elasticity of demand. So when we are measuring price elasticity, income should remain constant, the prices of substitute goods and complementary goods should remain constant, advertisement expenditure should remain constant. All the other factors affecting the demand should remain constant when we are measuring the effect of price on the demand. So the definition is very much easy. Percentage change in quantity demanded upon the percentage change in price, other things must remain constant. Now it can be presented in this formula also. The formula can be like this: percentage change in quantity demanded upon the percentage change in price. Now if the percentage is not given, then we can use this formula: change in quantity demanded. Now what do we mean by change in quantity demanded? Change in quantity demanded means old quantity minus new quantity. Old minus new. Now what is old and what is new? Old means price change થયા પહેલાની quantity, અને new quantity મતલબ price change થયા પછીની quantity. Old quantity minus new quantity કરો તો તમને મળી જાય change in quantity upon original quantity. Original quantity મતલબ આ old quantity into 100 whole divide by change in price. Change in price મતલબ શું? તો કે old price minus new price. Old price એટલે પહેલાના જે price હતા એ, અને પછી price change થયા પછી જે નવા price આવ્યા એ. તો old minus new કરો તો change in price તમને મળી જાય, અને original price મતલબ old price into 100. બરાબર? હવે આ આખાઈનું આવું 4 માળવાળું ઇક્વેશન આપણને લોકોને મજા નથી આવતી, તો આપણે એને 2 માળવાળું બનાવી દઈએ. 2 માળવાળું કેવું બને? તો તમે જોઈ શકો છો કે આનો આપણે ઇન્વર્સ લઈ લીધો. અહીંયા આ ઇન્વર્સ લઈ લીધો તો આવું બન્યું ને: ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ upon original quantity into original price upon change in price. પણ આટલું બધું લાંબુ શું કામ લખવું જોઈએ? એને બદલે આપણે એને સિમ્બોલમાં લખીએ. જુઓ તો સિમ્બોલમાં આવું લખી શકાય: ડેલ્ટા ક્યુ. ડેલ્ટા ક્યુ મતલબ ડેલ્ટાનો મતલબ થાય ચેન્જ, તો ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી
upon Q એટલે ઓરિજિનલ ક્વોન્ટિટી into P એટલે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ upon delta P એટલે change in price. બરાબર. પણ હવે એક ડેલ્ટા આ બાજુ છે, એક ડેલ્ટા આ બાજુ છે, આવું આપણને પસંદ નથી, તો આપણે બે ડેલ્ટાને ભેગા કરી દઈએ તો આવું થઈ શકે. જુઓ, ડેલ્ટા Q upon ડેલ્ટા P into P upon Q. આ આખાઈમાંથી તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? તમારે લોકોને બે જ યાદ રાખવાનું. અહીંયા પહેલું આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું અને આ છેલ્લું યાદ રાખવાનું. બસ આટલું જ. આ વચ્ચેનું કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આ ડેરિવેશન છે, કેવી રીતે આવ્યું એ તમને કીધું, પણ એ તમારે કાંઈ ગણતરી નથી કરવાની. યુ જસ્ટ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ટુ. percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં percentage આપ્યા હોય ત્યારે, અને જો percentage ન આપ્યા હોય, ડાયરેક્ટ તમને ચેન્જ આપ્યો હોય, તો in that case you have to remember this formula, delta Q upon delta P into P upon Q. So these two formulas must be remembered in order to find out the elasticity of demand. Next is point elasticity of demand. Now this point elasticity of demand is another method of price elasticity. Still we are learning price elasticity itself. As you know that we have to learn 4 different types of elasticities, that is price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and advertisement elasticity of demand. Out of all them, we are still learning the price elasticity. Price elasticity ની અલગ અલગ મેથડ છે, એમાંથી બે મેથડ આપણે લોકો ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી. એક મેથડ પર્સન્ટેજ મેથડ, બીજી મેથડ આપણે લોકો ભણ્યા એને કહેવાય ડેલ્ટા મેથડ. બે મેથડ કમ્પ્લીટ કરી. ત્રીજી મેથડ છે એ પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી છે. પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી આ મેથડનું બીજું નામ છે જ્યોમેટ્રિક મેથડ. Point elasticity method નું બીજું નામ શું છે? It is also known as geometric method. હવે શું છે આ geometric method, એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીએ. પહેલા તો point elasticity ક્યાં યુઝ થશે? First, point elasticity is used to measure elasticity at a particular point of a straight line demand curve. When we are given a straight line demand curve and we have to measure elasticity on a particular point of that straight line demand curve, we will use point method or point elasticity. Once again, point elasticity will be used to measure elasticity at a particular point of straight line demand curve, and it is used when there is minor change in price. When there is minor change in price at these two particular places, point elasticity will be used. First, when we have to find out elasticity at a particular point on a straight line demand curve. Let us give an example. Suppose this is a straight line demand curve and we have to measure elasticity at this particular point. માનો કે આ straight line demand curve નો આ point છે, આપણને એવું પૂછવામાં આવે કે આ point ઉપર elasticity કેટલી આવશે, અથવા એવું કહેવામાં આવે કે આ point ઉપર elasticity કેટલી હશે, અથવા એવું કહેવામાં આવે કે આ point ઉપર elasticity કેટલી હશે. બરાબર. તો straight line demand curve ના કોઈ એક point ઉપર elasticity measure કરવી હોય ત્યારે આપણે લોકો યુઝ કરશું point elasticity ની મેથડ. બરાબર. કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે એ હમણાં જ આપણે વાત કરવાના છીએ, પણ પહેલું આ યાદ રાખો. પહેલો પોઈન્ટ શું કીધું આપણને કે point elasticity is used to find out elasticity at a particular point of the straight line demand curve. કે straight line demand curve ના કોઈ એક point ઉપર elasticity measure કરવા માટે point elasticity use થશે. બીજા પોઈન્ટમાં શું કીધું? Point elasticity is used when there is minor change in price. When there is minor change in price. Now what do we call by minor change?
માઇનોર ચેન્જનો મતલબ શું થશે? કેટલા ચેન્જને આપણે માઇનોર ચેન્જ ગણવું? બરોબર. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો વધારે ખબર પડશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવું કહેવામાં આવે કે પ્રાઇસ ઓફ પેન ઇન્ક્રીઝડ ફ્રોમ 5 રૂપીસ ટુ 10 રૂપીસ. પ્રાઇસ ઓફ પેન ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ 5 રૂપીસ ટુ 10 રૂપીસ. તો આ તો ડબલ થઈ ગયું કહેવાય. આ ડબલ તો એ માઇનોર નો કહેવાય. બરાબર. અગેન તમને એવું કહેવામાં આવે કે પ્રાઇસ ઓફ નોટબુક ઇન્ક્રીઝડ ફ્રોમ 20 rupees. Price of notebook increased from 20 rupees to 45 rupees. So આ બહુ મેજર ચેન્જ છે, આ માઇનોર ચેન્જ નથી. 20 માંથી 45 ડબલ કરતા પણ વધારે. બરોબર. તો મેજર ચેન્જ કહેવાય અને માઇનોર ચેન્જ નો કહેવાય. એને બદલે એમ કહેવામાં આવે કે પ્રાઇસ ઓફ કાર increased from 10 lakh rupees 10 lakh રૂપીસ માંથી કારના પ્રાઇસ છે એ 10 લાખ રૂપીસ માંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 10,05,000 થઈ ગયા. 10,05,000. બરોબર. તો અહીંયા જે ચેન્જ આવ્યો that is considered as a minor change. બરોબર. તો minor change means a small change. બહુ ઓછો ચેન્જ આવતો હોય. પણ બહુ ઓછો ચેન્જ એટલે કેટલો? બરોબર. તો હવે એના માટે કોઈ રિટન રૂલ નથી, એવો કોઈ ડિફાઇન્ડ રૂલ નથી કે કોને ઓછો ગણવો અને કોને વધારે ગણવો. પણ તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે when change in price is less than 30%, 30% કરતા ઓછો ચેન્જ હોય ને that will be considered as minor change. પ્રાઇસમાં થતો ચેન્જ છે એ 30% કરતા ઓછો હોય. when percentage change in price is less than 30%, it will be considered as a minor change in price. Okay. તો બે જગ્યાએ આપણે વાત કરી. when we have to find out elasticity at a particular point of a straight line demand curve, and when we have to find out elasticity when price changes minor. minor મતલબ કેટલું? તો કે 30% કરતા ઓછો ચેન્જ. આ માત્ર તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે, આવો કોઈ પ્રી ડિફાઇન્ડ રૂલ નથી, લેખિત ક્યાંય આવું આપ્યું નથી. આ તમને સમજાય એટલા માટે હું કહી રહ્યો છું. બરાબર. હવે આપણે આ તો ખબર પડી ગઈ કે 30% કરતા માઇનોર ચેન્જ હોય ત્યારે આપણે પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી વાળી મેથડ યુઝ કરવાની. હવે મેં તમને અહીંયા જે કીધું કે સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના પોઈન્ટ ઉપર આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય? તો સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ TT. TT is the demand curve. સ્મોલ t થી કેપિટલ T સુધીનો આ એક ડિમાન્ડ કર્વ છે. આના કોઈ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. સપોઝ પોઈન્ટ R ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી આવશે આ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. તો આ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું? તો તમને આ ફોર્મ્યુલા આપી છે. જુઓ, RT, આ R કેપિટલ R થી અહીંયા T સુધી, કેપિટલ R થી કેપિટલ T ઉપર પહોંચો તો આ લોઅર સેગમેન્ટ છે. લોઅર સેગમેન્ટ એટલે નીચેનો વિભાગ. અને અહીંથી અપર સેગમેન્ટ મતલબ આ ઉપરનો વિભાગ છે. કેપિટલ R થી સ્મોલ t સુધી અપર સેગમેન્ટ. તો લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ, આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ. હવે આમાં શું હશે? તો તમને આ જે ડિમાન્ડ કર્વ આપ્યો હોય, આ ડિમાન્ડ કર્વની વેલ્યુ આપી હોય. ડિમાન્ડ કર્વની વેલ્યુ આપી હોય. સપોઝ આ ડિમાન્ડ કર્વની વેલ્યુ તમને ઇંચમાં આપી શકે, એ તમને મીટરમાં આપી શકે, ફૂટમાં આપી શકે, અથવા તો એ તમને લોકોને કિલોમીટરમાં આપી શકે, કાંઈ પણ. બરાબર. એ વેલ્યુ તમને લોકોને આપી હશે. સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે આ ડિમાન્ડ કર્વની વેલ્યુ છે 5 ઇંચ છે અથવા 5 ફૂટ છે, ચાલો કાંઈ પણ. બરાબર.
હવે આ 5 ઇંચ વાળો ડિમાન્ડ કર્વ એના આ પોઈન્ટ આર ઉપર આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. પોઈન્ટ આર, તો પોઈન્ટ આર તમે જોઈ શકો છો કે આ મિડ પોઈન્ટ છે, એક્ઝેક્ટ મિડલમાં આવ્યો પોઈન્ટ. હવે આ મિડ પોઈન્ટ છે આર, આના ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. તો કેવી રીતે? તો કે લોઅર સેગમેન્ટની વેલ્યુ, આ આખો ડિમાન્ડ કહો 5 ની વેલ્યુ વાળો હોય તો આનું બે સરખા ભાગ કરીએ તો લોઅર સેગમેન્ટ કેટલું હોય? 2.5. લોઅર સેગમેન્ટ 2.5 અપોન અપર સેગમેન્ટ, આ લોઅર 2.5 હોય તો અપર કેટલું હોય? તો અપર 2.5. બરોબર. 2.5 upon 2.5, તો આન્સર શું આવે? તો કે 1. બરોબર. તો મતલબ એવો અહીંયા યાદ રાખવાનું તમારે કે સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ ઉપર, સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ હોય, આ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ એના મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો હંમેશા 1 જ આવે. સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી વિલ ઓલવેઝ બી 1. આટલું ક્લિયર? હવે આપણે બીજી વાત કરીએ. ચાલો, સપોઝ આ 5 ની વેલ્યુ વાળો ડિમાન્ડ કર્વ છે, આ આખો ડિમાન્ડ કર્વ એની વેલ્યુ 5, એના આ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. આ પોઈન્ટ ઉપર ફોર્મ્યુલા શું છે આપણી? તો કે લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ. હવે માનો આનેથી નીચે લોઅર સેગમેન્ટ, આની વેલ્યુ કેટલી? તો સપોઝ 2. આ 2 હોય તો આની ઉપર વાળો અહીંથી અહીં સુધીનો આખો આની વેલ્યુ કેટલી હોય? તો કે 3. તો જ ટોટલ 5 થાય. તો હવે ગણતરી કરીએ લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ, તો શું આવશે? લોઅર સેગમેન્ટ 2 અપોન અપર સેગમેન્ટ 3. આનો જે આન્સર આવે 2/3, that is elasticity at this particular point. ક્લિયર છે? હવે માનો અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, અહીંયા. બરોબર. હવે અહીંથી લોઅર સેગમેન્ટ, આનેથી નીચે વાળું સેગમેન્ટ છે એની ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી, એની વેલ્યુ કેટલી છે? સપોઝ અહીંયા આપણે આને ઇરેઝ કરી નાખીએ. ઓકે, સો અગેન લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ. લોઅર સેગમેન્ટ અહીંથી આ નીચેનો, બરોબર, અને આ અપર સેગમેન્ટ. માનો કે અપર સેગમેન્ટ છે એ 0.5 છે, બરોબર. તો આનેથી નીચે વાળું કેટલું થઈ ગયું? તો કે 4.5. બરોબર. હવે ફોર્મ્યુલા શું છે? લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ 4.5 લોઅર સેગમેન્ટ અપોન અપર સેગમેન્ટ કેટલું છે? 0.5. 4.5 upon 0.5, આન્સર શું આવે? આન્સર will be 9. So 9 is the elasticity at this particular point. So in this manner we can find out the point elasticity. Remember, for point elasticity we have to remember this formula: lower segment upon upper segment. Lower segment ની વેલ્યુ તમને લોકોને આપી હશે, અપર સેગમેન્ટ ની વેલ્યુ તમને આપી હશે. આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દો એટલે તમને આન્સર મળી જાય. પણ આ મેથડનું બીજું નામ છે જ્યોમેટ્રિક મેથડ. જ્યોમેટ્રિક એટલે ગ્રાફ ઉપરથી તમારે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. હવે આ ગ્રાફના કંઈક બેઝિક રૂલ્સ છે એ આપણે સમજી લઈએ. જુઓ, આ સિમ્પલ, આટલું તો ખાસ યાદ રાખવાનું જ છે. સૌથી પહેલી વાત, સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી, મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી હંમેશા 1 આવશે. સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી? This will be the question. આવો એમસીક્યુ પૂછાય જ છે ખાસ. What will be the elasticity at a midpoint of straight line demand curve? તો 1. પછી યાદ રાખો, સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર, લોએસ્ટ પોઈન્ટ એટલે આર, લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી? It will be 0. What will be the elasticity at the highest point of straight line demand curve? આ straight line demand curve નો highest point. highest point ઉપર elasticity કેટલી? તો કે infinite.
સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ થી નીચે જઈએ, મિડ પોઈન્ટ થી આમ નીચેની તરફ જાઓ તો ઇલાસ્ટિસિટી વિલ બી લેસ ધેન 1, અને સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વના મિડ પોઈન્ટ થી ઉપરની તરફ જાઓ તો ઇલાસ્ટિસિટી વિલ બી ગ્રેટર ધેન 1. બરાબર, 5 વાત યાદ રાખવાની છે. મિડ પોઈન્ટ ઉપર હંમેશા 1, લોએસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર 0, હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર ઇન્ફાઇનાઇટ, મિડ પોઈન્ટ થી નીચે જઈએ તો લેસ ધેન 1, મિડ પોઈન્ટ થી ઉપર જાય તો ગ્રેટર ધેન 1. બરાબર, આ જ વસ્તુ અહીંયા લખી છે, જુઓ. Thus we see that as we move from T towards T એટલે કેપિટલ T થી સ્મોલ t તરફ જઈએ એટલે અપવર્ડ મૂવમેન્ટ થાય તો ઇલાસ્ટિસિટી ગોઝ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ. તમે જોઈ શકો છો ઇલાસ્ટિસિટી ગોઝ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ. અહીંયા 0 હતું, 0 માંથી આ લેસ ધેન 1 થયું, 1 થયું, ગ્રેટર ધેન 1 થયું, ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી પહોંચી ગયું. તો as we move from capital T to small t એટલે આમ અપવર્ડ મૂવમેન્ટ કરીએ તો ઇલાસ્ટિસિટી ગોઝ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ. At the midpoint it is equal to 1. તમે જોઈ શકો છો મિડ પોઈન્ટ ઉપર 1 છે. At t એટલે કે આ સ્મોલ t ઉપર તમે જોઈ શકો છો સ્મોલ t ઉપર it is infinite. And at capital T એટલે lowest point ઉપર 0. So these are the points that you need to remember. હવે આટલું સિમ્પલ તમને ન પૂછે, ઘણી વખત આને થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે, તો એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તમને સીધું એવું પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ મિડ પોઈન્ટ, તો તમને યાદ રહી ગયું મિડ પોઈન્ટ ઉપર 1. પણ એને બદલે આવું પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ બાયસેક્ટ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ. બાયસેક્ટ, BISECT. બાયસેક્ટ એટલે શું? બાયસેક્ટ મતલબ બે સરખા ભાગ કરવા. બાયસેક્ટ એટલે શું? તો કે બે સરખા ભાગ. બે સરખા ભાગ ક્યાંથી થાય? તો કે મિડ પોઈન્ટ ઉપરથી. તો અલ્ટિમેટલી ઇનડાયરેક્ટલી તો આપણને મિડ પોઈન્ટ જ પૂછ્યું છે. તો ક્વેશ્ચન આવો હોય કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ બાયસેક્ટ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ. તો બાયસેક્ટ એટલે બે સરખા ભાગ. બે સરખા ભાગ ક્યાંથી થાય? તો કે મિડ પોઈન્ટ ઉપરથી. તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણને એમ જ પૂછ્યું છે કે મિડ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી હશે? તો કે 1. ઓકે, બીજું તમને એવું પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ ધ લોએસ્ટ પોઈન્ટ. તો લોએસ્ટ પોઈન્ટ તો આપણને ખબર પડી ગઈ, લોએસ્ટ પોઈન્ટ એટલે 0 હશે અહીંયા ઇલાસ્ટિસિટી. એને બદલે આમ પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ એક્સ એક્સિસ. એક્સ એક્સિસ ને ટચ થાય એ પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી? તો ઇનડાયરેક્ટલી જ છે ને લોએસ્ટ પોઈન્ટ એટલે 0. એને બદલે એવું પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ ક્વોન્ટિટી એક્સિસ. ક્વોન્ટિટી એક્સિસ ને ટચ કરે એટલે તો એ લોએસ્ટ પોઈન્ટ જ હોય એટલે 0. એને બદલે એવું પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ એક્સ એક્સિસ. તો એ થયું ધ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ. હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ એટલે એક્સ એક્સિસ જ કહેવાય. તો એ ત્યાં લોએસ્ટ પોઈન્ટ જ આવ્યું. બરાબર. આને બદલે એમ પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ. તો કે હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ એટલે તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ. એને બદલે એમ પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ વાય એક્સિસ. તો વાય એક્સિસ ને ટચ કરે એ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ જ હોય ઇન્ફાઇનાઇટ. વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ પ્રાઇસ એક્સિસ. તો પ્રાઇસ એક્સિસ એટલે હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ જ કહેવાય તો ઇન્ફાઇનાઇટ. એને બદલે એમ પૂછે કે વોટ વિલ બી ધ ઇલાસ્ટિસિટી એટ અ પોઈન્ટ વિચ ટચીસ વર્ટિકલ એક્સિસ. તો વર્ટિકલ એક્સિસ ને ટચ કરે એ પોઈન્ટ એ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ જ હોય તો આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ. તો આમાંથી કોઈ પણ રીતે તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે, આ બધું તમને યાદ હોવું જોઈએ. આઈ હોપ તમે લોકો મારી વાત સમજી રહ્યા છો. Now we are learning another method of this price elasticity, that is arc elasticity of demand. Now what do we mean by this arc elasticity? Arc elasticity will be used when we have to find out elasticity between 2 points of a demand curve. We have to find out elasticity at between 2 points. Price elasticity અને point elasticity માં શું હતું?
પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટીમાં એટ અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હતી. માનો કે અહીંયા એક પોઈન્ટ હોય, આ એક પોઈન્ટ ઉપર ઇલાસ્ટિસિટી, તો આપણે પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી યુઝ કરતા. પણ આર્કમાં ક્યાં? આર્કમાં બે પોઈન્ટની વચ્ચેની ઇલાસ્ટિસિટી. માનો કે આ એક પોઈન્ટ છે અને અહીંયા એક પોઈન્ટ છે. આ બે પોઈન્ટની વચ્ચે આનો એરિયા જે છે, આની વચ્ચે ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી છે, આવું આપણે જ્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો we will use this arc method. પહેલા પોઈન્ટ ઇલાસ્ટિસિટીમાં જે ડિમાન્ડ કર્વ હતો ને, સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ હતો. એ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વ ઉપર આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વનું બીજું નામ યાદ રાખજો ખાસ. સ્ટ્રેટ લાઇન ડિમાન્ડ કર્વને લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ એવો વર્ડ પણ યુઝ કરે. સ્ટ્રેટ લાઇનની જગ્યાએ લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ આવો વર્ડ યુઝ કરવામાં આવે તો એ એકની એક જ વાત છે. અહીંયા આર્ક ઇલાસ્ટિસિટીની જ્યારે વાત હોય ત્યારે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ લિનિયર નથી હોતો. આ ડિમાન્ડ કર્વ છે આવો કર્વ વાળો ડિમાન્ડ કર્વ હોય છે. તો આ પ્રકારના ડિમાન્ડ કર્વના બે પોઈન્ટ ઉપર, સપોઝ અહીંયા એક પોઈન્ટ છે અને આ પોઈન્ટ છે, આ બે પોઈન્ટની વચ્ચેની ઇલાસ્ટિસિટી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો આના માટે we will use arc elasticity. આ ડિમાન્ડ કર્વને કહેવાય કર્વી લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ. પેલો સ્ટ્રેટ લાઇન હતો એનું નામ હતું લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ. આ છે કર્વી લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ અથવા કર્વેચર ડિમાન્ડ કર્વ. બે વર્ડ મેં કીધા, ખાસ યાદ રાખવાના. કર્વી લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ ઓર કર્વેચર ડિમાન્ડ કર્વ. આ કર્વી લિનિયર કે કર્વેચર ડિમાન્ડ કર્વના બે પોઈન્ટની વચ્ચે ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો આપણે લોકો યુઝ કરશું આર્ક ઇલાસ્ટિસિટીની મેથડ. And arc elasticity will be used when there is major change in price. Major change એટલે કેટલો? મેજર મતલબ આપણે હમણાં જ વાત કરી 30% કરતા વધારે હોય એ બધું જ મેજર કહેવાય. 30% કરતા ઓછાને આપણે માઇનોર કહેતા હતા. તો 30% કરતા વધારે હોય એ બધા જ મેજર ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ ગણવામાં આવશે. So when there is a major change in price, we will use arc elasticity. When there is major change in price. તો હવે આપણે બે વસ્તુ સમજીએ. ચલો, ફોર્મ્યુલા શું યુઝ થશે અહીંયા? તો ફોર્મ્યુલા will be Q1 minus Q2. Q1 मतलब ઓરિજિનલ ક્વોન્ટિટી, Q2 मतलब ન્યૂ ક્વોન્ટિટી. એટલે એક વખત Q1 minus Q2 કર્યું upon Q1 plus Q2. Q1 is original quantity, Q2 is a new quantity, into P1 plus P2. P1 is original price, P2 मतलब new price, upon P1 plus P1 minus P2. P1 એટલે original price minus P2 એટલે new price. એટલે સિમ્પલ, અહીંયા કોઈ જ વધારાનું રોકેટ સાયન્સ છે નહીં. ખાલી ને ખાલી ઓરિજિનલ ક્વોન્ટિટી માઇનસ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી કરો, નીચે ઓરિજિનલ ક્વોન્ટિટી પ્લસ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી કરો, ઇન્ટુ ઓરિજિનલ પ્રાઇસ પ્લસ ન્યૂ પ્રાઇસ કરો, અપોન ઓરિજિનલ પ્રાઇસ માઇનસ ન્યૂ પ્રાઇસ કરો. એટલે એક વખત પ્લસ એક વખત માઇનસ. જે આન્સર આવે એ તમારું આર્ક ઇલાસ્ટિસિટી. આર્ક ઇલાસ્ટિસિટીમાં આપણે પહેલા વાત કરીએ એ પ્રમાણે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ સ્ટ્રેટ લાઇન નથી હોતો, આવો કર્વ વાળો ડિમાન્ડ કર્વ હોય છે. આને કહેવાય કર્વી લિનિયર ડિમાન્ડ કર્વ અથવા કર્વેચર ડિમાન્ડ કર્વ. એના બે પોઈન્ટ વચ્ચે ઇલાસ્ટિસિટી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ પોઈન્ટ એ અને આ પોઈન્ટ બી, આ બે પોઈન્ટ વચ્ચેની ઇલાસ્ટિસિટી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો ધેટ ઇઝ આર્ક ઇલાસ્ટિસિટી. તો અહીંયા આર્ક ઇલાસ્ટિસિટી માટે ફોર્મ્યુલા તમને લોકોને આપી છે.